నమస్తే హైదరాబాద్, ఎట్లున్నారు అందరూ? బాగున్నారా? అయితే ముందుగా మా పల్లవి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ మనం ఆకాశం వైపు చూస్తే అయితే రంగులే రంగులు, అలాగే ఎన్నో విధాల గాలిపటాలు అయితే ఎగురుతున్నాయి. అయితే ఈ రోజు నేను మీ అందరినీ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ కి అయితే తీసుకొచ్చాను. మన తెలంగాణ హైదరాబాద్ లో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ఉంటుంది కదా, ఆడికైతే తీసుకొచ్చాను. అక్కడ మనకు ప్రతి సంవత్సరం 2016 నుంచి షురూ చేసినారు అనమాట. 2016 నుంచి మన తెలంగాణ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ అనేది నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది వాళ్ళకు మంచి, ఒక ఇయర్ కంటే ఇంకొక ఇయర్ చాలా బాగా జరగడం వల్ల వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూ అనేది చేస్తున్నారు. చిన్న పిల్లల కాడికేని పెద్దోళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరు కైట్స్ కైట్స్ అంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఎన్వైరన్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే ఇది ఖాళీ ఇంటర్నేషనల్ కైట్స్ ఫెస్టివల్ మాత్రమే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ ఫెస్టివల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ జనాలను చూస్తే అయితే చాలా భారీగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మనకు. అలాగే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకు ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ నుంచి కైట్స్ ఫ్లైయర్స్ ని, ప్రొఫెషనల్ కైట్స్ ఫ్లైయర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా వాళ్ళకు కూడా ఒక టాలెంట్ అనేది షోకేస్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేసుకునేటట్టు ఇక్కడ నిర్వహించారనమాట. అలాగే మనకు తెలంగాణకి సంబంధించింది సాంగ్స్ కానీ, డాన్సెస్ కానీ, మళ్ళీ పిల్లలకి సంబంధించింది ఇంకెన్నో యాక్టివిటీస్ కానీ, అక్కడ మినీ ఎగ్జిబిషన్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. లోపల హ్యాండ్లూమ్స్ కానీ, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం అయితే బయట నుంచి కైట్స్ అనేది అలౌడ్ లేదంట. కైట్స్ కొనాలి అని అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొనొచ్చు అన్నట్టు చెప్తున్నారు. Hello sir, how are you? I'm fine, thank you. Sir, first of all, how is India? And there is one incredible India. Is it first time you're visiting India? No, it's not the first yet. We've been fifth time in Hyderabad. Okay, so from the time they started International Kites Festival, you're being here, right? Yes, exactly. From the beginning, yesterday. Okay, so where are you from? We are from France. From France? Yes. Wow, sounds good. So, are you enjoying here? Of course we enjoy. Because we, as a Hyderabadis, every year we come here for Hyderabad, the Kites Festival. Okay. We enjoy life a lot by seeing all this. Okay. So, how do you feel? We feel perfectly. We just need a little bit of more wind because the wind is a bit small, but it will be okay in the afternoon. Okay, so which kite are you flying today? The over large whale, the big one. The dolphin? Yeah, it's out. Okay, nice. So, what is the technique, sir? How will that fly so high? What is the technique? We have to wait the wind because the wind is really light, so Okay. we can't bring it so high, but it will come. Did you all fill air in it? Yes. Air. Okay. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. Hello, ma'am. Hello, How are you? I'm fine. Ma'am, where are you from? I'm from Punjab, Chandigarh. Okay, from Punjab. So, is it first time you're visiting Hyderabad? And it's second time. Second time. Yeah. So, last time when did you visit? Kite festival में आया था. Okay, for the kite festival you visited. Yeah, yeah. So, how is Hyderabad? Hyderabad is very good. Very So cozy, so beautiful because लोग बड़े अच्छे हैं, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, सब एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है. तो हमारे पंजाब में इस टाइम पे बहुत ठंड है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी है. Yeah. तो हमें 2 सीजन का एंजॉय करने को मिल रहा है. Okay, so what kites you're flying here? Like which type of characters? मीन्स बटरफ्लाई काइट है हमारे पास, हनीबी काइट है, स्नेक काइट है. तो मेन जो काइट जो हम उड़ा रहे हैं उसका मेन मकसद है कि राइज हाई, हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए. तो मेरा यूथ को भी यही संदेश है कि आप आगे आओ, काइट्स उड़ाओ, क्योंकि काइट्स के साथ एक तो आपको एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, और दूसरा ये है कि आपको एनर्जी मिलती है, और वो काइट एक मैसेज भी देती है कि राइज हाई.
Okay. So, what is the main aim, for you to come here and, participate in the Kites Festival to entertain all the Hyderabadis? So we are representing Punjab. So I want to proud my Punjab कि मैं पंजाब की लड़की हूँ. तो मैं अपने पंजाब को प्राउड कराना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे हूँ. तो मेरा मेन मकसद यही है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना. Are you a kite professional flyer? Kite professional flyer. He is a kite professional flyer. Okay. Because he is my husband. तो Okay. यही मुझे लेकर आई यहाँ पे. Okay. Okay. Thank you so much. Keep visiting Hyderabad next year too. हेलो. हाय हाय किधर से हैं आप? हम उड़ीसा से हैं उड़ीसा से सो फर्स्ट टाइम आए क्या हैदराबाद को? नहीं हैदराबाद का है बहुत दिन हो गया वो हम लोग मिनिमम 10 ईयर से रह रहे हैं हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में ही रहते हैं आप? हाँ हम लोग का नेटिव उड़ीसा में बट हैदराबाद में रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम लगाए क्या स्टॉल? नहीं तो पहले पिछले साल भी लगाए? पिछले साल भी लगाए थे। क्या कर रहे, क्या लगाए? आज हम लोग उड़ीसा का फेमस दही बड़ा आलूदम दे रहे हैं, फिर उड़ीसा का सब फेमस स्वीट्स भी है और कुछ स्वीट्स है स्नैक्स है, फिर हम लोग का फिर समोसा या स्नैक्स लगाए? अभी हम लोग दही बड़ा आलूदम लगाए हैं, फिर बाद में हम लोग समोसा रखेंगे, ओनियन भाजी रखेंगे और ये मिर्ची भाजी रखेंगे। क्या है प्राइस टैग, क्या है सबका? मिठाई जो हम लोग का छेना पनीर का जो मिठाई बनाता है ना, तो उसमें हम 30 रुपीज़ प्राइस रखे हैं पर पीस, और जो हम आटे का बनाते हैं स्वीट्स उसको हम लोग 20 रुपीज़ पर पीस रखे हैं, और हम लोग का जो स्नैक्स है दही बड़ा आलूदम उसका हम लोग 60 रुपीज़ रखे हैं पर प्लेट। థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్. హలో. ఎట్లున్నావు? బాగున్నా. ఎక్కడి నుంచి? కర్ణాటక. ఇక్కడనే ఉంటారా? కర్ణాటకకు వచ్చి ఇక్కడనే ఉంటాం. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెడుతున్నారు స్టాల్? 10 ఇయర్స్. ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్టాల్ పెట్టడం? చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. చాలా మంది వస్తారా? చాలా మంది వస్తారు. ఏం పెడతారు ఎవ్రీ ఇయర్? ఏం పెడతారు? ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క వెరైటీ స్పెషల్ చేసుకుంటా పోతాము. స్పెషల్ ఉంటుంది, అది పెడతాము కర్ణాటకది. సో అన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ కర్ణాటక స్పెషల్ చేంజ్ చేసుకుంటూ పెడతారు అనమాట. ఈసారి ఏం పెట్టినారు? ఈసారి పాన్ లాడు పెట్టినామండి. అంటే పాన్ ప్యూరీ చేసి దాంతో కోకోనట్ పౌడర్ తో లడ్డు చేయాలి. మిల్క్ మేడ్. ఓకే, ఇదేనా? ఇదే. ఓకే, పాన్ లడ్డు. పాన్ లడ్డు. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఇంకేం చేస్తారు? ఇది లిజ్జెట్ పాపర్ తోని చాట్ చేయడం, దాని లోపల కోన్, దాని లోపల ఫ్లాట్ లో ఇస్తారు కదా, ఇట్లా కోన్ చేసి మేము కొంచెం వెరైటీగా చేసినాం అంతే, ఇంకేం లేదు దీంట్లో. థ్యాంక్ యూ. హలో. Hi. How are you all? Very good afternoon. How are you? We are good. How are you? I'm good, thank you. Happy Sankranti. Happy Sankranti to you and everyone watching there. Thank you so much. So is it the first time you're holding a stall here? Yes, this is absolutely our first time. We have never experienced this before. So yeah. Where are you from? We are actually, our native is West Bengal, but we are located here. We live here. Okay, you all are located here in Hyderabad. Yes, absolutely. Okay, fine. So what did you all arrange here today? So today in our stall we have, so we are representing West Bengal state. So we have Payesh, Nolen Guded Payesh. Nolen Guded Payesh is basically it's a traditional sweet of Bengal, which is made up of new jaggery, the jaggery which is harvested newly in this season, jaggery, rice and milk. And dry fruits, and then we have chide bhaja. Chide bhaja is basically, in Telugu we call atkulu, but this is completely dry roasted, no oil at all. Snacks. It's salty and spicy, and this is called nimki. Nimki is basically another snacks of Bengal. That is also salty.
no spicy at all. All of But this is basically this homemade. made by maida, but now we are thinking about now health. No, for that reason I made with them atta. Means wheat. Wheat. So this is completely organic, right? Yes, no unhealthy. This is generally this is made up of maida, but we have made it out of atta, wheat atta. So this is completely healthy. This is dry roasted. This is also healthy. So yeah, And everything homemade only. Okay, nice. So natural, the oil and the atta which you all used and everything is natural. Okay, fine, I got it. So how about the price tag? This coming to Paish, we are charging 50 rupees per box, and coming to Chide Bhaja and Nimki, we are charging 30 rupees per packet. All right. So that is also very reasonable, I can say. Absolutely, absolutely. There's no palm oil. It's all we have used refined oil. So nobody has. You will not have any complaint from our side. So how is the crowd here? Yesterday it was comparatively less, but today I see there are a lot of people. So I hope we'll have good sales today. So okay, you all holding it from yesterday. Yes, it's for 3 days, 13th, 14th and 15th. So you'll find us here for the 3 days. So yeah. Thank you so much. Hello, हेलो मैडम, कैसा है? अच्छा है मैम, आप कैसा है? अच्छा है, थैंक यू. हैप्पी संक्रांति. हैप्पी संक्रांति मैडम. आप फर्स्ट टाइम लगाए क्या इधर सॉल्ट? फर्स्ट टाइम मैम. फर्स्ट टाइम. तो किधर से है आप? हम इधर ही रहते, बट हमारा गांव है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल. हाँ. तो आज क्या क्या डिशेस बनाए? ये कोकोनट लड्डू है मैम. ओके. ये इसका अंदर कोकोनट पाउडर रहता, और हमारा वो वेस्ट बंगाल में एक गुड़ मिलता है विंटर का टाइम में, वो खजूर का रस से बनते, वो देख के ये होता ये लड्डू. और ये है मतीचूर का लड्डू. वो घर में पकाया, वो बेसन का ऑयल में फ्राई किया, फिर घी में वो करके बनाया. ये जो है ये बंगाल का स्वीट है. ये विंटर टाइम में ही सिर्फ होता, गर्मी का टाइम में नहीं होता है, अंदर खराब हो जाता. इसका अंदर मैदा है और वो उपमा है, शक्कर है और कोकोनट पाउडर है. वो अच्छा से क्वांटिटी मिला के ऐसा करके फिर ऑयल में दे के डालना पड़ता. पूरा घर पे बनाए सो है? पूरा घर पे बना, होममेड है. पूरा होममेड है. रिफाइंड ऑयल भी यूज. रिफाइंड ऑयल भी यूज किया मैम. घी भी है और रिफाइंड ऑयल भी है. ठीक है. प्राइस टैक्स कितना लगा है? ये जो है ये एक पीस 25 रुपीज. ओके. और ये मतीचूर लड्डू एक पीस 20 रुपीज. ओके. और ये एक पीस 10 रुपीज मैम. ओके, फाइन. कैसा है क्राउड? अभी तो थोड़ा हो रहा है मैम, शाम तक ज्यादा होता. हाँ. ठीक है. थैंक यू सो मच. హలో, చెప్పండి మేడం. ఎట్లున్నారు? బాగానే ఉన్నాం. హ్యాపీ సంక్రాంతి. సేమ్ డ్యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడి నుంచి? ఆంధ్ర అండి, ఆత్రేయపురం. ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినారా? ఎప్పుడు వచ్చినారు? నిన్న వచ్చాం మేడం. ఓకే. పర్టికులర్ గా కైట్స్ ఫెస్టివల్ కోసం అని వచ్చినారా? అవును మేడం, దానికోసం వచ్చాం. ఏం పెట్టినారు ఇవాళ? ఈరోజు బెల్లం, డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ టైం అది పెట్టడం? అవునండి, ఫస్ట్ టైం అండి మేడం. ఓకే. ఇదంతా హోమ్ మేడా? ఇవన్నీ హ్యాండ్ మేడ్ అండి, హోమ్ మేడ్ అండి. ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? బెల్లం, డ్రై ఫ్రూట్స్ చేస్తున్నానండి. ఒకసారి చేసి చూపిస్తావా? చూపిస్తాను మేడం. ఓకే. ఏంటది? ఆ లేయర్ ఏంటి? ఇది పిండితో చేస్తారు మేడం. రేక్ అండి, ఇది రైస్ పేపర్ మేడం. ఓకే. రైస్ పేపర్ పైన ఏం వేసినావు? గీ అండి. గీ తర్వాత బాదం, జీడిపప్పు మేడం. మళ్ళీ ఒక లేయర్ వేసుకోవాలండి. మళ్ళీ గీ వేసి జాగరీ వేయాలి మేడం. ఓకే. ఇది ఆర్గానిక్ బెల్లం, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి. ఓకే. సో ఇది బేసికలీ పూతరేకులు అంటారు, అదేనా? అవును మేడం, పూతరేకులు అండి. చూసారు కదా. అయితే ఇక్కడైతే తను చేసి కూడా చూపించింది మనకు కంప్లీట్గా ఆర్గానిక్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ జాగరీ పౌడర్ కానీ ఎక్కడ షుగర్ మాత్రం యూజ్ చేయడం అయితే చూడలేము. సో కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఒక మినీ ఎగ్జిబిషన్ అనేది కూడా
వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారని చెప్పాను కదా. సో ఆ ఎగ్జిబిషన్ అయితే చూద్దాము. ఇందాక ఆల్రెడీ చూసినట్టయితే మనకు ట్రెడిషనల్కి సంబంధించిన స్వీట్స్ ఫెస్టివల్ అనేది కూడా చూసాను. సో ఆ స్వీట్స్ అనేది కూడా కంప్లీట్లీ మనకు హోమ్ మేడ్ ప్యూర్ గీతోని యూజ్ చేసి చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక మినీ ఎగ్జిబిషన్కి అయితే వచ్చినాము. ఇక్కడైతే మనం అన్ని స్టాల్స్ చూసి దాన్ని కూడా కవర్ చేద్దాం. రైట్, నమస్తే అన్న. నమస్తే మ్యామ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ, సేమ్ టు యూ. అన్న, సో ఇక్కడ చూస్తుంటైతే కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ లాగా అయితే కనిపిస్తుంది. సో నిత్య హనీ ఫార్మ్స్ అరకు అన్నట్టు మీరు మెన్షన్ చేసినారు కదా వెనక బ్యానర్లో. సో మీరు బేసికలీ ఎక్కడి నుండి? మేము బేసికలీ హైదరాబాద్ నుంచే, బట్ ఈ బిజినెస్ వచ్చేసి అక్కడ స్టార్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నాం అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్, కొద్దిగా క్వాలిటీ ఫుడ్ అందియాలంటే మనకి ఫారెస్ట్ ఏరియా అనేది కావాలి. ఇక్కడ లోకల్లో దొరికేదంతా మనకి ఒకే క్వాలిటీ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అడవిలో దొరికే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ అడవిలో తేనెటీగలను పెంచేసి అక్కడ నుంచి హనీ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ మనకి కస్టమర్కి సప్లై చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో అక్కడ ఫార్మ్స్ నుంచి మీరు అక్కడ రెడీ చేయించి ఇక్కడ మీరు సెల్ చేస్తున్నారు? నేనే ఆగస్ట్ నుంచి జనవరి దాకా అక్కడ ఉంటాను. ఎందుకంటే అక్కడ అరకులో మీకు ఎల్లో ఫ్లవర్స్ చూసే ఉంటారు, షూటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. ఆ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఫార్మింగ్ చేసి వాటి దగ్గర కాపులా ఉండేసి వాటి దగ్గర హనీబీ బాక్సెస్ పెట్టేసి దాని నుంచి నెక్టర్ కలెక్ట్ చేసుకొచ్చి మనం సర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. దాని నెక్టర్ ఇక్కడ హనీ కూడా ఉంది దాన్ని. ఓకే, సో ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెడుతున్నారన్న ఇక్కడ స్టాల్? ఇక్కడ మేము 3 years నుంచి పెడుతున్నాం, బట్ మా ఫామ్ వచ్చేసి 2017 నుంచి ఉంది అరకులో. సో ఎట్లా వస్తున్నారు ఇక్కడ? క్రౌడ్ మంచిగా అవుతుందా మీకు మరి? ఎస్, ఇక్కడ క్రౌడ్ చాలా బాగా వస్తారు. అంటే సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ అందరూ ఇక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకుని వచ్చినట్టు వేలలో పబ్లిక్ వస్తారనమాట. ఆ పబ్లిక్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళు కైట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న కొనుక్కుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు హ్యాపీ ఉంటారు, మేము హ్యాపీగా ఉంటాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ సేల్ చేసేటప్పుడు నేను చూసాను. సో హనీలో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అన్నట్టు చూస్తున్నాను. సో అది కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి మీరు వ్యూవర్స్కి చెప్పండి. షూర్, డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ వచ్చేసి మన దగ్గర రెగ్యులర్ హనీ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ హనీ అంటే మల్టీఫ్లోరా హనీ. మల్టీఫ్లోరా అనేది మనకు రెగ్యులర్గా ఎప్పుడూ దొరుకుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇవి కాకుండా సీజనల్ అంటే మనది వచ్చేసి ఎపికల్చర్. ఇది మైగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఒకటే పువ్వు అనేది మనకు సంవత్సరం పొడకుండా ఉండదు. ఒక పువ్వు వచ్చేసి 15 to 20 days ఆర్ 1 month ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లవర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో అక్కడ మేము ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎవ్రీ 2-3 monthsకి డిఫరెంట్ హనీస్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హనీస్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఒకటే కలర్ ఒకటే టేస్ట్ హనీ మనకి ఇయర్ మొత్తం ఉండదు. సో ఒకటి మనకి ఆ టేస్ట్ ఉందంటే మనం దాన్ని తయారు చేసినట్టు అనమాట. సో టేస్ట్ అండ్ కలర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మన హనీస్ ఎప్పుడు. అండ్ దీంతో పాటు మనం తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. హనీతోటి అల్లము, తేనె, గులాబీ రేకులు, తేనె, నేరేడు పండు గింజలు, తేనె, ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫ్లేవర్స్ అనేది మాత్రం అయితే మీరు చేయించారు. సో ఇప్పుడు కొత్త విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు హనీ అనేది కూడా ఒక్కొక్క హనీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందంట. సో ఒక్కదానికి ఒకటి వేరీ అయితే ఉండదు, ఎవ్రీ హనీ డిఫరెంట్ అనేది ఉంటుందంట. సో వీళ్ళు మాత్రం ఫ్లేవర్స్ అనేది వాళ్ళు కంబైన్ చేసి సెల్ చేస్తున్నారంట, అంతే కదన్నా? హలో అన్న, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారా? యా బాగున్నాం. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు పల్లవి టీవీ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. అయితే ఇది మెయిన్ కాజ్ ఏందన్న? ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, అది రిజైన్ చేసి మళ్ళీ మీరు యాజ్ అ ఫార్మర్ మీరు ఇదంతా చేసినారు. సో దాని మెయిన్ పర్టికులర్ కాజ్ ఏంటి? ఇవాళ మనం చూస్తే మీరు కళ్ళ గంతలు కట్టుకొని ఒక 5 doors నాక్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక్క క్యాన్సర్ పేషెంట్ అన్న మీకు కనిపిస్తాడు. ఒక్క క్యాన్సర్ పేషెంట్ అన్న ఒక ఫ్యామిలీలో కనిపిస్తాడు. సో అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో చాప కింద నీరులాగా మన క్యాన్సర్ మనకు తెలియకుండానే అందరి ఫ్యామిలీలోకి వస్తుంది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ నా ఫ్యామిలీలో కూడా వచ్చింది. సో దాన్ని చూసిన తర్వాత అప్పటి వరకు నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేవాడిని. సో అది చూసిన తర్వాత మనం పండించే విధానంలోనే తప్పుంది అని తెలుసుకొని అప్పటి నుంచి నేను ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తానండి. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తూనే మనకి అది అమ్మకపోతే రైతుకి విలువ ఉండదు, రైతు మళ్ళీ బతకలేడు. సో అందుకని చెప్పేసి ప్రాచీన ఆర్గానిక్స్ అని ఒక పేరు పెట్టుకొని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి దానిలో నుంచి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ మొత్తం హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నానండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో మీకు ఏదైనా పర్టికులర్గా ఏమైనా ఫామ్ అన్నట్టు ఏమైనా ఉందా? ఒకవేళ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ తీసుకొని వెళ్ళారనుకోండి, మళ్ళీ వాళ్ళు మీరు రివర్ట్ బ్యాక్ అవ్వాలంటే ఎలా? యా, బేసికల్గా నాది తుమ్కుంట షామీర్పేటలో నా ఫామ్ ఉందండి. ఒక 20 ఎకరాల్లో ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాము. అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ పండిస్తూ అక్కడి నుంచే డైరెక్ట్ ఫ్రెష్గా హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాము. సో మా దగ్గరికి రావాలి అంటే మా అల్వాలో మా స్టోర్ ఉంది, లేదు అంటే కనుక మేము డైరెక్ట్ హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాం. ఓకే,
సో మీరు వ్యూవర్స్కి ఏమైనా కాంటాక్ట్ నంబర్స్ అలా ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? తప్పకుండా అండి. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 9398460227. మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు వచ్చేసి ప్రాచీన ఆర్గానిక్స్ అండి. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్నీ మేము ఏవైతే చేస్తామో వ్యవసాయాలు ఎట్లా చేస్తున్నామో ఎలాంటి ఏమంటే కషాయాలు వాడుతున్నామని చెప్పేసి అన్నీ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ప్రాచీన ఆర్గానిక్స్ అనే ఐడి మీద మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఛానల్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టు వీళ్ళకి ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఒక పేజ్ అన్నట్టు ఉందంట, ప్రాచీన ఆర్గానిక్స్ అని. జస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ప్రాచీన ఆర్గానిక్స్ అని ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసేసి మీరు వాళ్ళు హోమ్ డెలివరీ కూడా అవైలబుల్ ఉందన్నట్టు చెప్తున్నారు. హలో మ్యామ్. హలో. హలో సార్. Hello. ఫస్ట్లీ హ్యాపీ సంక్రాంతి టు యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. Same to you. Thank you so much. So, when did you all come here? I just arrived. Okay, you just came. So, is it first time you all are coming here? Yes. First time. Where are you all from? I'm from Hyderabad, but haven't come anytime in the past. Is it? So, it's been more than 6 years maybe they have provided here. Do you know who organized this? Okay, Telangana Tourism Department has organized this. So, first time you all came, right? Yes. So, I hope you all will enjoy this and have a good fun year. Thank you so much. Hi. Hello. ఎట్లున్నావు? Not bad. నాట్ బ్యాడ్. ఎందుకు? No, actually, okay, fine. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా కైట్స్ ఫెస్టివల్ కి? Second time. సెకండ్ టైం. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చారు ఆల్రెడీ? Before last year వచ్చి. ఎట్లా అనిపించింది? చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. కంపేరింగ్ టు లాస్ట్ ఇయర్, ఐ మీన్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ ఫార్ బెటర్. నైస్, బాగుంది, నాట్ బ్యాడ్. ఎట్లా అనిపించింది లాస్ట్ ఇయర్ మీరు వచ్చారు కదా? అంటే బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఇయర్ కొంచెం ఇంకా నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా స్వీట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినారు కదా, ఇంటర్నేషనల్ స్వీట్స్ అన్నట్టు కూడా. కైట్స్ అండ్ స్వీట్స్ ఫెస్టివల్ కదా ఇది. సో టేస్ట్ చేస్తావా? లాస్ట్ ఇయర్ చేసాం. చేశారా? బాగుండేనా? బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? బోయిన్పల్లి. ఓకే, హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ హ్యావ్ ఫన్. థ్యాంక్ యూ, విష్ ద సేమ్. థ్యాంక్ యూ. హలో మ్యామ్. హలో. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నామమ్మా. ముందుగా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ, సేమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఫస్ట్ టైం వచ్చారా ఇక్కడికి? అవునమ్మా, ఫస్ట్ టైం వచ్చాము. స్టాల్స్ ఇట్లా చూసి ఫుడ్ స్టాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బాగుంది, పిల్లలకి చాలా ఎంజాయ్మెంట్ గా ఉంది. హాలిడేస్ చాలా బాగుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? మేము హైదరాబాదే. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం వచ్చారు అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ అయితే ఉంది, మినీ ఎగ్జిబిషన్. ఏమైనా తీసుకున్నారా? ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కొన్నాము మేము. మిల్లెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవన్నీ కొనుక్కున్నాము. టేస్ట్ చేశారా? ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసి కొన్నాము, అన్ని కొనుక్కున్నాము. బాగుంది, మంచిగా అనిపిస్తున్నా. న్యాచురల్ గా ఫుడ్ న్యాచురల్ గా బాగుంది, చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. స్టాల్స్ కూడా బాగున్నాయి అన్ని. ఇంకా కైట్ చూస్తానికి వెళ్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. హలో సార్. హలో మ్యామ్. హలో. Wish you a very happy Sankranti. Same to you. Thank you so much. Sir, is it the first time you're coming here? Yes, this is the first time Okay, where are you from? from USA. USA. Oh, so welcome to India. Thank you. How is India? India is always fine. Always fine. Yes, absolutely. So, how is the Kites Festival here? It's very fine, but very hot. Truly very hot. Okay, I understand. So, not only Kites Festival, right? So, there is so much of food to explore as well. So, did you all explore? I already ate lot of things here. Okay, how is the taste? Taste Indian taste, very good. Indian taste. So, you loved it. I loved it. Okay. So, even there's so much to shop. I already shopped it. Okay, what did you take? I purchased myself a shirt and nothing for her. Why so? She don't like anything. Ma'am only should like. No, I like everything. Him. You like him. No, very nice, very nice. Good, go on. Okay, have fun. Thank you so much. Thank you for doing us. Hi. ఎట్లున్నారు? వస్తున్నాం. వస్తున్నారా? ఓకే, ఎప్పుడు వచ్చిర్రు ఈడికి? ఒక 1.5 hour అయిపోయింది. 1.5 hour అయింది. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ రావడం? చాలా సార్లు వస్తాం. ఎక్కడ ఉంటారు? హైదరాబాద్ లో? ముషీరాబాద్. ఓకే, సో ఎట్లుంది కైట్స్ ఫెస్టివల్? బాగుంది. ఇంకా స్టార్ట్ కాలే, కొంచెం స్టార్ట్ కావాలి ఇంకా. సో ఇప్పుడిప్పుడు వస్తున్నారు అనమాట క్రౌడ్ మొత్తం.
అవును తిన్నారా? స్వీట్స్ ఫెస్టివల్ కూడా కదా ఇక్కడ. తిన్నాం. సో కైట్స్ ఫెస్టివల్ డైరెక్ట్ వస్తున్నారా? ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేసి వస్తున్నారా? డైరెక్ట్ కైట్ ఫెస్టివల్ కి వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఫర్ కైట్స్ ఫెస్టివల్. ఓకే, ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. హ్యాపీ సంక్రాంతి అని చెప్పండి. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో మ్యామ్. Hello, హౌ ఆర్ యూ? I'm doing good. Thank you. హ్యాపీ సంక్రాంతి. Happy Sankranti. You too. Thank you so much. So, is it the first time you're coming here? Yeah. So for the kite festival, I'm coming here first time. Yeah. Okay. So, are you from Hyderabad? I'm not from Hyderabad. I'm from West Bengal, but I'm living here for the job purpose. And today I came here to see my daughter of around this one, and it's very vibrant. I feel good. And I love all the stalls and everything. It's colorful and vibrant. My daughter is also excited to see and explore everything. Okay. So, did you explore the sweets which they have provided? Yeah. I did already. Yeah, it's nice. How was it? Yeah, it's good. It's good. Yeah. All right. Hi. Hi, hello. Hello. How are you? We are doing good. Okay. ఎప్పుడు వచ్చినారు ఇక్కడికి? యాక్చువల్లీ మేము వచ్చి ఒక 15 minutes అయింది అంతే. Okay. అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాస్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ టర్న్ అవుట్ వెరీ డిఫరెంట్. ఈరోజు కైట్స్ ఎగిరేయచ్చు అని అనుకున్నాము, బట్ అవుట్ సైడ్ కైట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. బట్ ఇక్కడ ఉంది, మరి చూడాలి. Okay. ఫస్ట్ టైం వచ్చినారా ఇక్కడికి? నో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినాము. సో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉంటారు? మేము వనసలిపురం. ఓకే, అక్కడ నుంచి వచ్చినారా? సారా నుంచి వచ్చినాం. ఓకే. సో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా, తిన్నారా ఏమన్నా? లేదు, ఇంకా కైట్స్ దగ్గరే ఉన్నాము. ఇంకా అటు ఓలే మేము వచ్చి 15 minutes అయింది. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హోప్ యూ ఎంజాయ్. యా వి హోప్స్ ద సేమ్. థ్యాంక్ యూ.